A very good morning to one and all. Welcome to lecture 17. Hope that everyone are doing the assignments. Some problem is there with Google Classrooms. That's why if you can't attach the PDF file in Google Classroom, please send me the WhatsApp. Okay, let us continue the class. In the last class, we have solved a question related to the epicyclic gear train and reverted epicyclic gear train. That is a combination of epicyclic gear train with reverted gear train. Now let us see one more question related to the epicyclic gear train, but the difference what we are going to observe in this question is, so far we have considered only the external gates. Here we are going to solve the question related to the combination of both internal gates and external gates. Okay, first let us see the question here. Now coming over to the question, it is given that an epicyclic gear consists of three gears A, B and C as shown in figure 13.10. Let us see the figure at first. This is the figure 13.10. Here three gears are given, A, B and C. As you observe, B and C are having external periphery contact. That means here, as we know that every time it is not possible to represent the gears with its teeth. That's why generally we represent with pitch circles. Here as you observe this, ABC are nothing but three pitch circles which represents three gates, among which B and C are having external periphery contact, whereas gear A is having internal periphery contact with gear B. అంటే ఇక్కడ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తే బి అండ్ సి రెండు ఎలా ఉన్నాయి, ఎక్స్టర్నల్ టీత్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి, ఆర్ ఎక్స్టర్నల్ స్పీచ్ సర్కిల్ పెరిఫెరీ ఈస్ ఇన్ కాంటాక్ట్, వేరాస్ గేర్ ఏ ఈస్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్ పెరిఫెరీ కాంటాక్ట్ విత్ గేర్ బి. That means gear B and C constitutes external gearing, whereas A and B constitutes internal gearing. But why we call this type of gearing as epicyclic gear train means, here the two centers E and F are connected by means of an arm which is named as that. As there is no name is given for the arm, as let us represent with its centers EF itself. దీనికి ఏం పేరేం పెట్టలేదు కాబట్టి arm కి టూ సెంటర్స్ని కనెక్ట్ చేసింది కాబట్టి let us assume the arm as arm EF. As we consider here, EF is nothing but the arm which connects two gates B and C. As it is connected by means of arm, it constitutes what type of gear train? Epicyclic gear train. But the difference is B and C are having external periphery contact, whereas A and B is having internal periphery contact. Such type of arrangement of epicyclic gear trains are called as sun and planet model gear trains. ఇటువంటి గేర్ ట్రైన్స్ ఏమని పిలుస్తాం మనము అంటే ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్స్ని సన్ అండ్ ప్లానెట్ మోడల్ ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్స్. ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే here gear C resembles sun, whereas gear B rotates around the gear E. That means gear E sun అనుకుంటే gear B అనేది planet అనుకోవచ్చా? ప్లానెట్ అనేది సేమ్ ఒకే ఆర్బిట్లో తిరుగుతుంది. ఎక్కడ? అబౌట్ హ్యావింగ్ కాంటాక్ట్ విత్ గేర్ ఏ. అంటే గేర్ ఏ చుట్టూనే తిరుగుతుంది, గేర్ సి చుట్టూ తిరుగుతూ గేర్ ఏ ఆర్బిటాల్లోనే తిరుగుతుంది దాని చుట్టూ. అంటే నథింగ్ బట్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ model of gear trains? Sun and planet model gear train, as the two centers A and C B and C are fixed by means of arm EF. It constitutes epicyclic gear train in that it represents sun and planet model. ఇది ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్ అయినప్పటికీ గేర్ సి అనేది సన్ అనుకుంటే గేర్ బి అనేది ప్లానెట్ లాగా గేర్ సి చుట్టూ తిరుగుతుంది ఏ ఆర్బిటల్లో అంటే గేర్ ఏని కాంటాక్ట్లో చేస్తూ. దట్ మీన్స్ ఇట్ రిప్రజెంట్స్ సన్ అండ్ ప్లానెట్ మోడల్ గేర్ ట్రైన్. నౌ లెట్ us see how to solve this question. Now let us go through the question once again in depth. An epicyclic gear train consists of three gears A, B and C as shown in figure. Already we have seen this figure. The gear A has 72 internal teeth and gear C has 32 external teeth. The gear B measures with both A and C and carried on an arm EF, which rotates about the center of A at 18
RPM. If the gear A is fixed, determine the speed of gears B and C. Gear A fix అయినప్పుడు gear B and C యొక్క స్పీడ్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. Now let us take down the data given in the question. Here what is given? The though it may be having internal gears teeth or external gear teeth, it doesn't matter. First let us take down the number of gear teeth on the each gear. Now gear A is having how many teeth? TA, which is represented by TA. It is having 72 teeth. Gear C is having 32 external teeth. TC equals to 32. Here speed of the arm, here it is clearly given that EF, which rotates about center A at 18 RPM. That means speed of the arm, as there is no name is given for the arm, it is represented by 2 points E and F. Therefore let us name the arm as EF. The arm EF, which rotates about center A at which speed? 18 RPM. Therefore speed of the arm is given as 18 RPM. Now what is asked to find out? The gear B measures with both A and C and is carried an arm EF which rotates about center A at 18 RPM. Speed of the arm is given. If gear A is if gear A is fixed, determine the speed of gears B and C. If we assume that gear E is fixed, gear A is fixed, gear A అనేది ఫిక్స్డ్ గా ఉంది అనుకుంటే స్పీడ్ ఆఫ్ గేర్ B and C ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. Now as usual, so as to solve the epicyclic gear train model questions, we know that we have to draw the tabular column which represents all the conditions of motion. Here step number 1, as usual, conditions of motion. Here as the name of the arm is not given, as it is represented by 2 points E and F, we have represented the arm with the arm EF. How many gears are there? 3 gears. Among that you can consider any gears. Gear C, gear B, gear E. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావచ్చు ఎందుకు గేర్ సిని ఫస్ట్ తీసుకున్నారు అని. ఫస్ట్ లెట్ us go through the figure. Here only the thing which you have to be clear is arm అనేది ఫిక్స్డ్, ఆల్వేస్ ఆర్మ్ క్లియర్గా రాసుకుంటారు. ఈ గేర్స్ రిప్రజెంటేషన్లో ఫస్ట్ సెకండ్ మనం ఏం తీసుకుంటాము అనే దాని మీదనే ఆధారపడింది. ఎందుకు మనం గేర్ సీనే తీసుకోవాలి అనేది క్వశ్చన్ అరేస్ కావచ్చు. యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ మనకి ఎలా ఉంది, గేర్ బి ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 కాంటాక్ట్స్. ఏమేమి కాంటాక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకు? గేర్ సితోనూ కాంటాక్ట్ ఉంది, అట్ ది సేమ్ టైం గేర్ ఏతోనూ కాంటాక్ట్ ఉంది. గేర్ సి ఈజ్ హ్యావింగ్ 2 contacts with gear B and also with gear A. That means it is complicated if you consider gear B at first, because gear B is having 2 contacts, gear C contact and gear A. Gear B అనేది gear C తోనూ ఎక్స్టర్నల్ కాంటాక్ట్ ఉంది, gear A తోనూ ఇంటర్నల్ కాంటాక్ట్ ఉంది. ఇప్పుడు మనం గేర్ సిని ఫస్ట్ టేబులర్ కాలంలో ఫస్ట్ స్టెప్లో మనం గేర్ బీని తీసుకున్నాము అంటే ఇట్ బికమ్స్ కాంప్లికేటెడ్. మనకి నిజంగా కాంప్లికేట్ అవుతుంది. ఎందుకు? గేర్ సి ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ బోత్ గేర్ బి, గేర్ ఏ అండ్ గేర్ సి. మనకు ఓన్లీ 1 కాంటాక్ట్ ఉండేది ఏంటి? గేర్ సి ఈజ్ హ్యావింగ్ 1 and only కాంటాక్ట్ విత్ గేర్ బి. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు కన్సిడర్ గేర్ సి ఇన్ ఫస్ట్ కేస్, ఫస్ట్ ట్యాబులర్ కాలం. దట్స్ వై మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ట్యాబులర్ కాలంలో మనం ఏం తీసుకున్నాము అంటే వీ హ్యావ్ కన్సిడర్డ్ ఓన్లీ ది గేర్ సి. గేర్ బికి 2 గేర్స్తో కాంటాక్ట్ ఉంది కాబట్టి సపోజ్ మనం ఈ ఫస్ట్ కాలంలో గేర్ బిని తీసుకున్నాము అంటే ఇట్ బికమ్స్ కాంప్లికేటెడ్ టు సాల్వ్ ది question. That's why it is better to consider gear C instead of gear B, because gear C is having only 1 gear contact, that is nothing but gear B. Next, as usual, gear C is in contact with gear B. In second column we have considered gear B, and gear A which is in contact with gear B. Therefore the gear A is considered in the third column. Here what are the steps we have? Step number 1, step number conditions of motions, revolutions of elements. Next, among that what are the elements we have? Arm EF, gear C, gear B and gear A. Now the conditions are same. First one, what is the first condition we have? Arm fixed, gear C rotates through +1 revolution. +1 revolution in the sense what? It is assumed to be rotating in anti-clockwise direction. As we know that always the anti-clockwise direction motion will be represented with positive, and clockwise direction motion will be represented with negative. Now as it is assumed that in the first case the arm is assumed to be fixed, that means arm EF is assumed to be fixed, and we are assuming that gear C rotates through how many revolutions?
plus 1 revolution. Here, as the arm is assumed to be fixed, therefore speed of the arm becomes 0. Gear C makes how many revolutions? Plus 1 revolutions. As we know that gear C is in contact with gear B. ఇక్కడ మనం చూసాము అంటే గేర్ సి దీంతో కాంటాక్ట్లో ఉంది గేర్ బి. ఈ గేర్ సి అనేది 1 రెవల్యూషన్ తీసుకుంటే గేర్ బి ఎన్ని రెవల్యూషన్స్ తీసుకుంటుంది? రెండింటి మధ్య ఎటువంటి కాంటాక్ట్ ఉంది? ఎక్స్టర్నల్ కాంటాక్ట్, ఇంటర్నల్ కాంటాక్ట్? ఎక్స్టర్నల్ కాంటాక్ట్ ఉంది అంటే గేర్ సి అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరిగితే గేర్ బి అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరుగుతుంది. అంటే సింబల్ చేంజ్ అవుతుందా మనకు? గేర్ సి 1 రెవల్యూషన్ తీసుకుంటే గేర్ బి -TB/TC రెవల్యూషన్స్ తీసుకుంటుంది. అంటే ఎక్స్టర్నల్ కాంటాక్ట్ ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. అదే ఇంటర్నల్ గేర్ బి అండ్ గేర్ ఏ మధ్యలో ఇంటర్నల్ కాంటాక్ట్ ఉంది కాబట్టి బోత్ గేర్ బి అండ్ గేర్ సి రొటేట్స్ ఇన్ గేర్ ఏ రొటేట్స్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్. అక్కడ పాజిటివ్ వస్తుంది. Therefore, as gear C makes +1, assumed as arm fixed, gear C rotates through +1 revolution in anti-clockwise. Therefore, the speed of the arm EF is considered to be 0 because arm is considered to be fixed. And gear C makes how many revolutions? +1 revolution. Therefore, what is the speed of gear B? -TC/TB because gear C and gear B are having external contact. Therefore, what is the speed of gear A now? Gear A దేంతో మెష్ అయింది మనకు? గేర్ బితో మెష్ అయింది. యాజ్ యు అబ్జర్వ్ హియర్ గేర్ ఏ ఈస్ మెష్డ్ విత్ గేర్ బి. ఇక్కడ గేర్ బి ఏ డైరెక్షన్లో అయితే రొటేట్ అవుతుందో గేర్ ఏ కూడా అదే డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది బికాస్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్? ఇంటర్నల్ కాంటాక్ట్. అంటే ఇప్పుడు గేర్ బి యొక్క స్పీడ్ ఏమైంది మనకు? -TB/TC అయింది. అప్పుడు గేర్ ఏ స్పీడ్ ఏమవ్వాలి మనకు? -TB/TC TA ఇంటూ TA/TB. అంతేనా మనకు? -TC/TB is the gear B speed. Therefore gear A speed ఏమవుతుంది? gear B speed into gear A. అంతే కదా? -TC/TB కామన్ ఇంటూ TB/TA because A and B are in contact. As A and B are having internal contact, internal surface contact or internal teeth contact, gear B and A rotates in same direction. Therefore symbol never changes. కాబట్టి +TB/TA నే వేసుకున్నాం మనం. which equals to minus into plus minus TC/TB gets cancelled and which equals to -TC/TA. And next, what is the second step? We have arm fixed, gear C rotates through plus X revolutions. At first we have considered 1 revolution and in the second case we are considering X for X revolutions. Therefore arm is assumed to be fixed. The speed of the arm is 0 plus X revolutions. Gear C makes plus X revolutions. Therefore speed of the gear B is X తో మల్టిప్లై చేసుకుంటున్నాం. X into -TC/TB which equals to -X into TC/TB and gear A speed is -X into TC/TA. ఈ వాల్యూ X -X into TC/TA and add +y revolutions to all the elements. అన్ని ఎలిమెంట్స్కి y రెవల్యూషన్స్ని యాడ్ చేసుకున్నాం. +y and +y. And what is the total motion? Let us see in fourth column. Here the total motion is given as arm EF's total motion is +y, gear C's total motion is x plus y, gear B's total motion is y minus x into TC/TB, and whereas gear A's total revolution is y minus x into TC/TA. వీటన్నిటిని యాడ్ చేసుకున్నాం ఈ 2 కాలమ్స్ని. y x plus y, y minus x into TC/TB, y minus x into TC/TA. Now ఈ tabular column అయితే డ్రా చేసుకున్నాము. Now let us see what is asked in the question to solve. Here in the question it is asked that if the gear A is fixed, gear A అనేది ఫిక్స్ అయినప్పుడు స్పీడ్ ఆఫ్ ది గేర్ B and C ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. గేర్ A యొక్క టోటల్ మోషన్ అంటే ఇక్కడ మనకు y minus x into TC/TA. గేర్ A ఫిక్స్ అయినప్పుడు టోటల్ మోషన్ ఇన్ గేర్ A becomes what? 0. That means y minus x into TC/TA becomes 0. And here arm's speed is given. ఎంత? EF which rotates about center A at 18 RPM is given. Here what is the total motion in arm? We have arm EF plus y. అంటే ఇక్కడ ప్లస్ వై ఎంత ఇచ్చాడు? 18 RPM ఇచ్చేసాడు. అంటే గేర్ ఏని ఫిక్స్డ్ అనుకుంటే y minus x into TC/TA ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? 0 అవుతుంది. టోటల్ స్పీడ్ ఇన్ ఆర్మ్ ఇస్ గివెన్ యాజ్ 18 RPM. ఆర్మ్ EF యొక్క స్పీడ్ ఏముంది మనకు? ప్లస్ వై. అంటే ప్లస్ వై ఈక్వల్స్ టు 18 RPM. Now let us substitute in the problem. We know that y equals to 18 RPM and as gear A is fixed, total motion in gear A is
y minus x into tc by ta which equals to 0. Let us substituting in the question find out the value of x and find out చేసేస్తాం. మరి ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోమన్నాడు, ఆమ్ ఏ ఫిక్స్డ్ అయితే గేర్ బి అండ్ గేర్ సి యొక్క స్పీడ్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. నో వాట్ ఈస్ ది స్పీడ్ ఆఫ్ ది గేర్ సి? టోటల్ మోషన్ ఇన్ గేర్ సి ఈజ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై. Always we have to consider the fourth row because the fourth row represents the total speed in each element. Therefore x plus y equals to what? X plus y equals to what? X తెలుసు మనకు, y తెలుసు. X is 40.5 plus 18 ఎంత వచ్చింది మనకు? గేర్ స్పీడ్ 58.5 rpm. ప్లస్ వచ్చింది అంటే ఏ డైరెక్షన్ ఉన్నట్టు? యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. Therefore 58.5 in the direction of arm. ఏ డైరెక్షన్లో ఉందంటే arm is rotating in plus y అనుకున్నాం కాబట్టి arm is rotating in యాంటీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. arm డైరెక్షన్లోనే గేర్ సి కూడా తిరుగుతోంది. నౌ స్పీడ్ ఆఫ్ ది గేర్ బి. గేర్ బి యొక్క స్పీడ్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. Now, so as to find out the speed of the gear B, first of all we have to know. Let us see. Here in the question only number of teeth on gear A and number of teeth on gear C is given. Number of teeth on gear B is not given. Gear B మీద ఉండే స్పీడ్స్ మనకు ఇవ్వలేదు, టీత్ నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఇవ్వలేదు. బట్ మనకు టోటల్ స్పీడ్ ఇన్ గేర్ బి తీసుకుంటే హియర్ మనకు టీసీటీ గేర్ బి ఇదేనా, y మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ టీసీ బై టీబీ ఉంది. అంటే టీసీ మనకి ఇచ్చేసాడు క్వశ్చన్లో, టీబీ ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. దట్ మీన్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది number of teeth on gear B because total motion in gear B is y minus x into tc by tb. That means we have to find out number of teeth on gear B. Gear B మీద number of teeth tb కనుక్కున్నాము అంటే y తెలుసు మనకు, x తెలుసు, tc క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేసాడు, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇది వచ్చేస్తుంది. సో యాజ్ టు ఫైండ్ అవుట్ tb లెట్ us ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ది ఫిగర్. యాజ్ యూ అబ్జర్వ్ ది ఫిగర్ మనకి ఎలా ఉన్నాయి, దీని యొక్క డయామీటర్స్. యాజ్ అబ్జర్వ్ దిస్, దీని యొక్క డయామీటర్ డిఈ అనుకుందాం, సారీ డిసి అనుకుందాం. గేర్ సి యొక్క డయామీటర్ డిసి అనుకుంటే దీని రేడియస్ ఏమవుతుంది? డిసి బై 2. అంటే డిసి బై 2 దట్ మీన్స్ 1 minute. గేర్ సి యొక్క డయామీటర్ని డిసి అనుకుంటే రేడియస్ ఆఫ్ గేర్ సి ఈస్ డిసి బై 2 ప్లస్ డయామీటర్ ఏంటి మనకు, దీని యొక్క గేర్ బి యొక్క డయామీటర్ని డిబి అనుకుందామా. అంటే రేడియస్ ఆఫ్ గేర్ సి ప్లస్ డయామీటర్ ఆఫ్ గేర్ బి, దీని యొక్క రేడియస్ ఇదే కదా మనకు రేడియస్ అంటే, రేడియస్ ఆఫ్ గేర్ సి అండ్ డయామీటర్ ఆఫ్ గేర్ బి, దిస్ ఇస్ టోటల్ డయామీటర్, ఈక్వల్స్ టు వాట్? రేడియస్ ఆఫ్ గేర్ ఏనైనా ఇంటర్నల్ గేర్ యొక్క రేడియసే కదా ఇది. రేడియస్ ఆఫ్ గేర్ సి అండ్ డయామీటర్ ఆఫ్ గేర్ బి ఈక్వల్స్ టు రేడియస్ ఆఫ్ గేర్ ఏ విచ్ ఈక్వల్స్ టు డిఏ బై 2గా రాసుకోవచ్చా? డిఏ బై, వేర్ డిఏ ఇస్ ది డయామీటర్ ఆఫ్ గేర్ ఏ, dc plus db equals to da by 2 గా రాసుకోవచ్చు. యాజ్ వీ నో దట్ డయామీటర్, పిచ్ సర్కిల్ డయామీటర్ ఈస్ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ టీత్. మనకు నంబర్ ఆఫ్ టీత్ అనేది దీని యొక్క డయామెట్రికల్ పిచ్ మీద కదా డిపెండ్ అయ్యేది. అంటే డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అంటే ఈ రెండు మెష్ అవ్వాలి అంటే దీని యొక్క సర్క్యులర్ పిచ్ ఎలా ఉండాలి, మనకు సేమ్గా ఉండాలి. దీని యొక్క సర్క్యులర్ పిచ్ అంటే 2 టీత్ మధ్య డిస్టెన్స్ దీని మీద ఉందో దీని మీద కూడా అంతే ఉండాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ అనేది డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే కొద్దీ వేరీ అవుతుంది, కానీ దీని యొక్క సర్క్యులర్ పిచ్ ఏమవుతుంది మనకు సేమ్గా ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ఆల్వేస్ డయామీటర్ విల్ బీ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ టీత్. అంటే ఇక్కడ దీని యొక్క డయామీటర్ ఎక్కువగా ఉంది, దీని యొక్క డయామీటర్ తక్కువగా ఉంది. ఈ ఇంటర్నల్ గేరింగ్ అయినప్పటికీ దీని డయామీటర్ డబుల్గా ఉంది రెండింటికి. అంటే నథింగ్ బట్ ఈ రెండు మెష్ అయ్యి ఈ రెండింటి మధ్య రిలేటివ్ మోషన్ ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అంటే 2 గేర్ టీత్స్ మధ్య ఉండే స్పేస్ని ఏమని పిలుస్తాం మనము? సర్క్యులర్ పిచ్. అంటే నంబర్ ఆఫ్ టీత్ అనేది ఒక గేర్ మీద డయామీటర్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎక్కువగా ఉంటుంది, డయామీటర్ డిక్రీజ్ అయితే నంబర్ ఆఫ్ టీత్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది. బట్ ఏదేమైనప్పటికీ రెండింటి యొక్క సర్క్యులర్ పిచ్ ఎలా ఉండాలి, మనకు సేమ్గా ఉండాలి. అంటే నంబర్ ఆఫ్ టీత్ విల్ బి డిపెండెంట్ ఆన్ వాట్? డయామీటర్ ఆఫ్ ది గేర్. డయామీటర్ ఆఫ్ ది గేర్ ఇన్ సెన్స్ పిచ్ సర్కిల్ డయామీటర్. అంటే గేర్ని ఎప్పుడు మనం సర్కిల్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ అంటే నథింగ్ బట్ పిచ్ సర్కిల్సే కదా. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే దీని యొక్క డయామీటర్ని డీసీ అనుకుంటే ఇదేమవుతుంది? డీసీ బై 2 ఈజ్ ది రేడియస్ ఆఫ్ ది గేర్ సి. దీని యొక్క ఎంటైర్ డయామీటర్ డీబీ. అంటే డీసీ బై 2 ప్లస్ డీబీ ఈక్వల్స్ టు ఏమవుతుంది? రేడియస్ ఆఫ్ గేర్ ఏనైనా అంటే డిఏ బై 2నే కదా. డీసీ బై 2 ప్లస్ డీబీ ఈక్వల్స్ టు డిఏ బై 2. ఇదే చూడు రాసుకుంది ఇక్కడ రాసాడు. ఎల్సిఎం తీసుకుంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు మనము? 2 dB ప్లస్ డీసీ ఈక్వల్స్ టు
dA. రెండింటికి LCM తీసేసాను, 2 cancel, 2 dB plus DC equals to dA. As we know that since the number of teeth are proportional to their pitch circle diameters, therefore 2 TB మనకు diameter will be proportional to pitch number of teeth. Therefore ఈ dB DC ప్లేస్లో TB TCని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నాం, బికాస్ dB and DC are proportional to, directly proportional to number of teeth. Diameter of any gear will be proportional to number of teeth. But 2 TB plus TC equals to TA గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాము. TB TC మనకు TC ఇచ్చేసాడు క్వశ్చన్లో, TA కూడా క్వశ్చన్లో ఇచ్చేసాడు 32 and 72. సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి ఏమొచ్చింది, మనకి ఇందులో వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ TB నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ గేర్ బి ఈస్ ఫౌండ్ అవుట్. ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ టీత్ ఆన్ గేర్ బి వచ్చేసింది అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ ది గేర్ బిని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ ఎక్స్ అండ్ వై వాల్యూస్. వై ఈజ్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ అండ్ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ ఎక్స్ వాల్యూ ఆల్సో. ఎక్స్ని కూడా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసేసాం 40.5 అనేసి. Therefore let us substitute in the speed of the gear B in the last column. Then మనకి y minus x into TC by TB. Substitute చేసేసి speed of the gear B y minus x into TC by TB which equals to 18 minus 40.5 into 32 by 20. ఎంత వచ్చింది మనకు -46.8 RPM. మైనస్ వచ్చింది అంటే ఏ డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతున్నట్టు, అండ్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్. Therefore 46.8 RPM in opposite direction of arm. ఆల్రెడీ మనకు సి అనేది ఏ డైరెక్షన్ రొటేట్ అవుతుందో, సి అండ్ బి అనేది మనకి ఇలా ఉన్నాయి, ఎక్స్టర్నల్ గేర్ కాంటాక్ట్ ఉంది కాబట్టి జనరలీ దట్ విల్ రొటేట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. మనకి గేర్ సి యొక్క స్పీడ్ పాజిటివ్లో వస్తే ఖచ్చితంగా గేర్ బి యొక్క స్పీడ్ నెగిటివ్ వాల్యూలోనే రావాలి, ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో. ఒకటి అదైనా మనకు వచ్చింది ఆ క్వశ్చన్లో. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు -46.8 RPM. Therefore 46.8 RPM in opposite direction of arm గా రిప్రజెంట్ చేసాం మనం. అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ క్వశ్చన్ చూడడానికి కారణం ఏమి అంటే ఇంతవరకు చూసినవన్నీ మనకి ఇంటర్నల్ గేరింగే, మనం ఎక్స్టర్నల్ గేరింగే. ఇప్పుడు మనకు ఇట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ గేర్స్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ సన్ అండ్ ప్లానెట్ మోడల్ ఆఫ్ ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్. ఓకే, ఇదే మోడల్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ మీరు అసైన్మెంట్ మీరే చేయండి. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు చూడు, అన్ ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్ ఆఫ్ గేర్స్ ఈస్ అరేంజ్డ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. దిస్ ఈస్ ద ఫిగర్. హియర్ how many gears are there? A, B, C and D. C and B are connected by means of arm, by means of some arm. C and B gears ni arm తో కనెక్ట్ చేసాము. అంటే ఇక్కడ మనం అండ్ C is in contact with gear A, B is also in contact with gear A and both are in contact with gear D. C and D అనేది gear D తో ఇంటర్నల్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి, C and B అనేది. అదే అట్ ది సేమ్ టైం C and B ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ గేర్ ఏ, ఎక్స్టర్నల్ కాంటాక్ట్లో ఉన్నాయి. మరి ఇటువంటి క్వశ్చన్ మీరే సాల్వ్ చేస్తారా? ఇక్కడ ఎలా అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి అంటే ఆర్మ్కి మనకు 2 గేర్స్ ఫిక్స్ అయ్యాయి C and B, కాబట్టి C and B ఈస్ అజ్యూమ్డ్ టు బి ఏ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్. C and B యొక్క రేడియస్లు కూడా సేమ్గానే ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. చూడండి ఫిగర్ చూస్తేనే మీకు అర్థమైపోతుంది. కాబట్టి బోత్ రేడియస్ సేమ్. ఈ ఆర్మ్కి 2 ఎండ్స్ మనకు 2 గేర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ 2 గేర్స్ని C and B యొక్క స్పీడ్స్ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. కాబట్టి మనం C and B యొక్క గేర్ని ఒక కాంపౌండ్ గేర్గా తీసుకుందాం. జనరల్లీ కాంపౌండ్ గేర్ ట్రైన్స్ అంటే ఏంటి, మనకు ఒకే షాఫ్ట్ మీద మనకు 2 ఆర్ మోర్ గేర్స్ ఉంటే వాటిని ఏమని పిలుస్తాం, కాంపౌండ్ గేర్స్. జనరల్లీ కాంపౌండ్ గేర్స్కి మనకి ఎన్ని గేర్స్ అయినా ఉన్నాయి ఒకే షాఫ్ట్ మీద, ఆ షాఫ్ట్ స్పీడ్ ఎంతైతే ఉంటుందో రిమైనింగ్ గేర్స్ కూడా అదే స్పీడే కదా అనుకుంటే సేమ్ స్పీడే ఉంటాయి. ఇక్కడ మనకు B and C యొక్క డయామీటర్స్ రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి, రెండు ఒకే ఆర్మ్కి కనెక్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి రెండింటి యొక్క స్పీడ్ ఎలా ఉంటాయి, మనకు సేమ్గా ఉంటుంది. రెండింటి యొక్క స్పీడ్ సేమ్గా ఉంది కాబట్టి C and Bని ఒకే ఆర్మ్గా తీసుకుందాం, కాంపౌండ్ గేర్గా తీసుకుందాము. ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయాలి. నా క్వశ్చన్ అంతా చూడు మనం, అన్ ఎపిసైక్లిక్ గేర్ ట్రైన్ ఆఫ్ గేర్స్ ఈజ్ అరేంజ్డ్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్. హౌ మెనీ రెవల్యూషన్స్ డస్ ది ఆర్మ్ టు విచ్ pinions B and C are attached make? First case, when A makes 1 revolution clockwise and D makes half revolution anti-clockwise. Second case, when A makes 1 revolution clockwise and D is stationary. Stationary in the sense fixed అని అర్థం. The number of teeth on the gears A and D are 40 and 90 mm, 40 and 90 respectively. A and D మీద 40 and 90 ఇది ఇచ్చాడు, B and C ఇవ్వలేదు. మరి ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చా? దీనికి ఫస్ట్ మనకు ట్యాబ్లర్ కాలం వేసేది ఒకటి తెలిస్తే చాలు. ఇక్కడ ఏమి యాజ్ యూజువల్ 4 కండిషన్స్ వీ హ్యావ్. ఏమి ఉన్నాయి, ఆర్మ్,
గేర్ ఏ, గేర్ ఏ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ గేర్ ఏ, కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ గేర్ ఏ అని ఎలా తీసుకున్నాం, గేర్ ఏ. కాంపౌండ్ గేర్ బిఎన్సి చెప్పాను ఇందాకనే, బిఎన్సి యొక్క డయామీటర్ సేమ్గా ఉన్నాయి కాబట్టి, సేమ్గా ఉన్నాయి, ఒకే ఆర్మ్కి ఫిక్స్ అయింది కాబట్టి దీని యొక్క రెండింటి యొక్క స్పీడ్స్ కూడా సేమ్. దేర్ ఫర్ దీస్ టూ ఈజ్ టు బి కన్సిడర్డ్ టు బి ఏ కాంపౌండ్ గేర్. కాంపౌండ్ గేర్ బీసీ. గేర్ డి యాజ్ యూజువల్ అంటే 3 ఎలిమెంట్స్గా తీసుకున్నాం మనం. అండ్ రిమైనింగ్ కండిషన్స్ ఆర్ సేమ్. ఆర్మ్ ఫిక్స్డ్ గేర్ ఏ రొటేట్స్ -1 రెవల్యూషన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. దీని యొక్క స్పీడ్స్ అన్నిటిని వేసుకుంటూ వెళ్దాం. ఆర్మ్ ఫిక్స్డ్ గేర్ ఏ రొటేట్స్ త్రూ -x రెవల్యూషన్స్ యాడ్ -y రెవల్యూషన్స్. ఇంతకుముందు మనం అన్ని ప్లస్ ఎలిమెంట్స్ వేసుకున్నాము, ఇక్కడ ఎందుకు మైనస్ వేసుకున్నాము అనేది మీకు డౌట్ రావచ్చు. నో ప్రాబ్లం, ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ ప్రకారం మనము మైనస్ వేసుకున్నాం బికాస్ సి అండ్ బి ఆర్ హ్యావింగ్ ఇంటర్నల్ గేర్ కాంటాక్ట్ కాబట్టి ఏ అనేది క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్లో తిరిగితే బి అండ్ సి ఏమవుతుంది మనకు, సారీ ఏ అనేది యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరిగితే బి అండ్ సి అనేది క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుంది, కాబట్టి ఆర్మ్ అనేది కూడా క్లాక్ వైజ్లోనే తిరుగుతుంది. క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ మోషన్స్ అన్నింటిని ఎలా తీసుకుంటాం మనము, నెగిటివ్గా తీసుకుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నాము, మైనస్తో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం. లేదు సార్ నాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది, ప్రీవియస్ కేసులో లాగానే అన్నిట్లోనూ మనం ప్లస్సే తీసుకుంటాం మనము అంటే, యువర్ విష్ యూ కెన్ టేక్ ప్లస్ ఆల్సో, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్స్. అప్పుడు ఎలా తీసుకోవచ్చు, ఆర్మ్ ఫిక్స్డ్ గేర్ ఏ రొటేట్స్ టు +1 రెవల్యూషన్ +1 -ta/tb మారుతుంది అంతే. యూ కెన్ టేక్ యాజ్ యువర్ విష్. అన్ని ఎలిమెంట్స్ని రాసుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద టోటల్ మోషన్. నో ఇచ్చిన కండిషన్స్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. ఫస్ట్ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాడు, వెన్ ఏ మేక్స్ 1 రెవల్యూషన్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ డి మేక్స్ ½ రెవల్యూషన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. టోటల్ స్పీడ్ ఇన్ గేర్ ఏ ఈజ్ -x - y or x + y. అంతేనా. ఏ మేక్స్ 1 రెవల్యూషన్ క్లాక్ వైజ్, దేర్ ఫోర్ 1 రెవల్యూషన్ అంటే x + y = 1 అయినా మనకు. గేర్ డి మేక్స్ ఏమన్నాడు, ½ రెవల్యూషన్ ఇన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. గేర్ డి యొక్క స్పీడ్ ఏంటి, x × ta/td - y. ½ రెవల్యూషన్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అంటే ప్లస్. ఇప్పుడు మనకి ఏమేమి వాల్యూస్ వచ్చినాయి, సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే x వాల్యూస్ y వాల్యూస్ వచ్చాయి. x అండ్ y వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. అదేవిధంగా సెకండ్ కేసు ఏమి ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ ది ఆర్మ్ వెన్ ఏ మేక్స్ 1 రెవల్యూషన్ క్లాక్ వైజ్ అండ్ డి ఈజ్ స్టేషనరీ. ఏ అనేది 1 రెవల్యూషన్ క్లాక్ వైజ్ అంటే -x - y = -1 which equals to x + y = 1. సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. గేర్ డి స్టేషనరీ అంటే x × ta/tb - y = 0 వేసుకున్నాం. వన్స్ అగైన్ వీ హ్యావ్ ఫౌండ్ అవుట్ x and y values. Therefore -y represents what, speed of the arm. -y = -0.308 which equals to 0.308 revolution clockwise direction. అంటే దిస్ ఇస్ సింపుల్ క్వశ్చన్, మనకి ఇచ్చిన కూడా సింపుల్గానే ఉంది. ఇక్కడ మనకు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి కారణం ఏమి అంటే, ఒకే ఆర్మ్కి సి అండ్ బి 2 గేర్స్ని అటాచ్ చేశాడు. 2 గేర్స్ని ఒకే ఆర్మ్కి అటాచ్ చేశాడు. దీని యొక్క డయామీటర్ కాన్స్టెంట్, దీని యొక్క డయామీటర్ కాన్స్టెంట్ అంటే రెండింటి యొక్క డయామీటర్స్ బి అండ్ సి డయామీటర్స్ ఏమవుతాయి, సేమ్గా ఉంటాయి. సేమ్ డయామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఒకే ఆర్మ్కి కనెక్ట్ అయిందంటే రెండింటి యొక్క స్పీడ్స్ కూడా సేమ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి బి అండ్ సిని ఒక కాంపౌండ్ గేర్గా తీసుకొని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తూ రిమైనింగ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ మోషన్స్. ఇక్కడ -1 అని అడుగు దీంట్లో టేబులర్ కాలంలో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. డైరెక్ట్గా జనరల్గా మనం ఎలా రాసుకుంటున్నాం, మనము ఆర్మ్ ఫిక్స్డ్ గేర్ ఏ రొటేట్స్ త్రూ +1 రెవల్యూషనే రాసుకో. ఇప్పుడు ఇక్కడ +1 అవుతుంది. కాంపౌండ్ గేర్ బీసీ ఏమవుతుంది, -ta/tb అవుతుంది. గేర్ డి ఏమవుతుంది, -ta/tb × tb/td అవుతుంది. అంటే ఇది కూడా -ta/td వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ప్లస్ ప్లస్లో మైనస్లో వస్తాయి అంతే. బట్ నువ్వు ఆన్సర్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు నీకు ఈ వాల్యూస్ అనేవి కరెక్ట్గా వస్తాయి. నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇట్. ఓకే, యాజ్ యూజువల్. But here only the thing which you have to observe is here BC are having same diameters and as both are fixed to same arm, both speeds will be same. రెండు ఒకే ఆర్మ్కే ఫిక్స్ అయినాయి కాబట్టి రెండింటి యొక్క స్పీడ్స్ సేమ్గా ఉంటాయి కాబట్టి బి అండ్ సి గేర్స్ని ఒక కాంపౌండ్ గేర్గా అస్యూమ్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ ఇది ఒక్కటే లాజిక్, ఇది ఒక్క లాజిక్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఈ క్వశ్చన్ని మనం ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ని మీకు ఇంకొకసారి అసైన్మెంట్ క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను, కొంతసేపు వీడియోని పాస్ చేసుకొని క్వశ్చన్ రాసుకోండి. An epicyclic train of gates is arranged as shown in figure. Figure is also here. How many revolutions does the arm to which pinions B and C are attached? Question 1. When A makes 1 revolution clockwise and D makes ½ revolution anti-clockwise. Second one. When A makes 1 revolution clockwise and D is stationary, the number of teeth on the gates A and D are 40 and 90 respectively. I think
The question is clear for you. Please take down this question and solve the question. This is also assignment for you. Okay, hope everyone is getting understood. If any problem is there, please post the doubt in either in the WhatsApp or make me the phone call. It is better to post in the WhatsApp because sometimes we will be busy with meetings, because we are, though you are not coming to the college, we are going to the college. మీరు కాలేజ్కి రానప్పటికీ మేమైతే కాలేజ్కి వెళ్తున్నాము, మాకేదో మీటింగ్స్ అని, వెబినార్స్ అని, నాక్ వర్క్ అని చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి కొన్ని సందర్భాల్లో ఫోన్స్ ఎత్తలేము. ఇట్ ఈస్ బెటర్ టు పోస్ట్ ఇన్ వాట్సాప్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ డౌట్. Okay, thank you very much. In the next class, let us go through the unit 3. Unit 3 is very easy unit, but I thought that it is better to show you in the drawing hall. But మనకి ఇక్కడ ఇంకా క్లాసెస్ జరిగే అవకాశాలు అయితే లేవు కాబట్టి ఇంకా నో అదర్గా కాబట్టి యూనిట్ 3ని ఇక్కడే చెప్తాను. కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. కానీ చాలా ఈజీ యూనిట్, మీకు డ్రాయింగ్ హాల్లో చూపించారంటే చాలా ఈజీ అది. ఓకే, హోప్ మనకి టైం లేదు కాబట్టి let us see like this only in online classes only. Okay, thank you very much.